오늘은 EDPI 7500으로 오버워치 리그 히트스캔 딜러 가운데 몇 안되는 고감도를 사용하며 과감한 플레이 스타일과 폭발적인 경기력으로 빅보스라는 별명이 붙은 이 선수. 고감도 하면 떠오르는 전 오버워치 프로게이머 파인에 대해서 그리고 에임법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 어렸을 적 서든어택으로 FPS의 입문, 팀 포트리스2에서부터 재능을 나타내기 시작했고 다른 유저들과 확연한 차이를 보여주는 화려한 에임 스타일과 공격성은 일찍이서부터 게이머들 사이에서 주목받기에 충분했습니다. 그리고 오버워치를 통해 프로게이머로서 이름을 알리기 시작, 이후 오버워치 리그팀 뉴욕 엑셀시어에서 아직까지도 회자되는 하이라이트들을 숱하게 찍어냅니다. There we go. Clockwork does get the kill on Meko though, so an advantage for Houston coming into this fight. Jonak taken down as well, and Pine on the retreat. Again, for eliminations for New York. 0 for Soul here. You can take a look on me when he's hitting shots like that. That is just stupendous! What do you do? I mean, you From blink and Pine. miss it, right? And Taimu doesn't have his infrasight yet. Oh Go! Taimu! His crosshairs move so fast. Because he's going to have to try to deal with Pine. You can do it. Well, not that time he can't, as he gets disconnected from his Mercy. Finds himself in Pine's crosshairs right there. They continue to get... He's so aggro on this McCree. He rolls in, somersaults in. That's another 3-kill life for Pine. Okay, so in the span of 25 seconds, he gets the Deadeye! See what Hydration does. Unbelievable! What is this? I'm losing my mind, Pine! I can't take it anymore! Please stop! 3 massive kills! Not many Widowmakers would go for this play. Yeah, but Pine would. And he just absolutely nails it here. Even the machine gun. What a flick! Are And you another one. serious? Beautiful. This guy's a living highlight reel, man. And NYXL, now they need to grind it out, and they're getting the kills to do just that. Pine a little bit on his own here. Oh, but he takes Clockwork out as he comes in. And There's another one of Linkser. Here's the hard carry. Gets Benny with the Deadeye, and there's another one. Pine, this guy is unstoppable. He gets a lot of these early picks, but on point C, Pine just flexed on him. He was coming out with ridiculous shots, hitting headshots all over the place. That doesn't make sense. Boom, headshot, another one straight afterwards. He just dismisses people. These flicks are so nasty. He's not even looking in the right place, but he spots soon as he peeks out from these sight lines and then destroys him. And as Monty and Dora were saying, this map pool is so good for Widowmaker. He's going to be playing the majority of these maps, and he's such an X factor in these games that he's almost always on point. That's the ridiculous thing about Pine, I think, because as this game was going on, I saw him getting more and more cocky and more ridiculous shots, taking more and more ridiculous angles. Closer and closer to their Yeah, spot. like this here, look at it. After that clip in particular, he went straight into 4 of them and tried to get a kill. And it's like, he goes for these plays, he's so confident in the way he plays Widowmaker. It is always a great, just a fantastic sight to see when he is playing as well as he is. And we said this is going to be a factor for New York. So, not too surprising. And there he is. The one, the only, Pine coming in for Libero, way ahead. Ults are used, Fraggy jumping out. He's got no health. Pine right there with the kill. Goodbye OT. Carpe tries to keep it alive with a kill on Mono, but that's gonna be nearly it. Philadelphia back on there. Neptuno, Pine cleaning it up. 3 kills at the end to give New York Excelsior their second reverse sweep against Philly. How clutch is that? Double reverse sweep sign in the audience. 2대0으로 지고 있던 상황에서 히든카드로 등장해 3대2 역수입을 여러 차례 해내는 등 독보적인 위도우 퍼포먼스로 기복이 있다는 세간의 평가와 달리 3-3메타가 등장하기 전까지 49세트에 출전, 43승 6패로 90%에 가까운 승률을 보여주며 빅보스라는 별명에 걸맞는 큰 존재감을 나타냈습니다. 그럼 이제부터 파인 선수의 세팅과 그의 어깨만큼이나 폭발적인 에임이 나오게 된 배경에 대해서 알아보겠습니다. DPI 525 중감도 40을 사용하고 장비는 스틸 시리즈 라이벌 100 마우스와 맥스틸 G패드 강화 열리 마우스패드로 슬라이딩한 구성을 사용하고 있으며 세팅은 그냥 직접 물어봤습니다. 게임 들어가기 전 세팅은 키보드를 제 몸 좀 가까이 두고 마우스를 오른쪽으로 좀 깊숙하게 넣어서 좀 디귿자 형태인데 디귿자 형태에서 오른쪽이 좀 긴 디귿자? 아, 네, 알 것 같아요.
예, 그리고 이제 양다리를 이제 정자세로 해놓고 허리 좀 펴고 가슴이랑 어깨랑 좀 일치하게 디귿자 형태 있잖아요. 네, 약간 벤치프레스 하는 자세처럼요. 예, 딱 그 자세에서 이제 팔꿈치까지가 이제 책상에 붙어요. 팔꿈치까지만. 그리고 그 상태에서 이제 좀 옆으로 한 몇 도? 45도 정도 기울이고 에이밍을 하죠. 손목 힘을 이용하면서 조금. 평소에 뭐 손가락이나 이런 데도 힘이 좀 들어간 상태로 임하시는 건가요? 새끼손가락이랑 엄지손가락이요. 여기 약지에다가 힘을 주면서 같이 이렇게 손가락 3개 이용해서 힘을 줘요. 좀 누르는 편인가요, 근데? 좀 클릭을 세게 누르는 편이라서 좀 세게 누르는 것 같아요. 그러니까 마우스 자체적으로 힘 주면서 내리진 않고 그냥 네. 그 누르는 힘이 세서 누르는 게 있어요. 뭐 위도우나 맥크리 쏘실 때 감각 같은 것들이 뭐 따로 있나요? 손목을 끝까지 다 쓰시나요? 다 쓰는 것 같아요. 저는 다 쓰는 것 같은 이유가 이게 하면서는 느끼지 못하겠는데 쏘다 보면은 손목이 아프거든요. 네네. 한창 현역이었을 때는 그때 손목이 많이 아팠어요. 손목이랑 이제 손가락 고감도이다 보니까 이제 팔 쓰는 비중이 덜하고. 아, 요거는 꼭 말씀드리고 싶었어요. 파인 선수도 그러니까 에임할 때 팔이 써지긴 써지잖아요. 네. 대부분의 사람들이 고감도고 뭐 손목만 쓴다 그러면은 진짜 손목만 쓰는 줄 아는데 같이 움직여지긴 한다는 거 꼭 말씀드리고 싶었거든요. 아, 맞아요. 네. 근데 그게 외국 애들도 그렇게 생각 많이 하더라고요. 그래서 손목으로 에임하냐, 팔로 에임하냐 그런 질문도 많이 오는데 솔직히 저는 이제 감각으로 써니까 저는 그냥 손목으로 움직일 거냐면 손목 에임이라고 얘기하거든요. 손목만 쓰는 사람이 있을 줄은 몰랐네요. 귀중한 시간 내주셔서 감사하고요. 오늘 알겠습니다. 감사했고요. 다음에 영상 제가 좀 천천히 만들어 본 다음에 이번에 진짜 만들게요. 제가 아, 천천히 하셔도 돼요. 네. 파인 선수는 책상을 조금 높게 세팅하고 팔을 앞으로 뻗어서 팔꿈치부터 팔 전체가 책상에 닿은 상태로 에임을 하는데 사실 이런 방식은 고감도가 아니라면 많은 문제가 발생할 수 있습니다. 이 상태에서 팔을 많이 움직이게 된다면 승모근이나 마름근이 사용되면서 이쪽 부위에 근육통이 느껴질 수 있고 삼각근 과사용으로 인해 어깨 관련 이슈가 발생할 가능성도 있습니다. 에임적으로는 상하 에임 컨트롤에 제약이 생기기 쉽고요. 하지만 팔이 많이 사용되지 않는 감도대이기 때문에 크게 문제될 건 없는 거죠. 파인 선수는 팜그립을 사용하고 손목 라인과 1, 4, 5번 손가락에 힘을 주고 에임을 하는데 이 상태가 되면 손목의 가동 범위가 좀 더 제한되고 그 범위 내에서 탄력적이라기보단 폭발적이라는 표현이 어울리는 에임이 가능하게 됩니다. 빠르고 정확하게 에임할 수 있는 범위가 높은 감도로 인해 확장이 된 거고요. 간혹 패드에 닿는 손가락을 브레이크처럼 활용하는 경우도 있는데 파인 선수가 그걸 이용하지는 않습니다. 이 방식에서는 팔이 에임에 직접적으로 활용되는 건 아니고 적을 한 번에 찍어낼 수 있는 에임 범위 그 자체를 이동시켜주는 역할이라고 보시면 됩니다. 손목을 사용할 때 일정 범위 이상부터는 팔꿈치부터 이어진 팔 근육이 개입하게 되는데 오른쪽으로 꺾었을 때는 플렉서 칼피 얼나리스라는 근육이 쓰이고 왼쪽으로 꺾었을 땐 플렉서 칼피 라디알리스라는 근육이 쓰이게 됩니다. 높은 책상에 팔을 앞으로 뻗는 자세가 되면 전체적으로 팔 근육이 수축되어 손목을 사용함에 있어 팔 근육 개입을 약간이나마 줄일 수 있습니다. 다만 손과 손목에 힘이 들어가는 높은 텐션에서의 손목 에임이 주가되기 때문에 손목과 엄지, 약지에 힘이 빠지면 꽉 잡고 있던 에임 범위가 흔들릴 수 있습니다. 활 시위를 당기던 힘이 빠지는 것을 상상해보면 이해하기 쉬울 겁니다. 그 때문에 에임 상태를 유지하기 힘들 수 있고 지속적으로 반복되는 힘줄의 수축 이완으로 손목 관련 이슈가 발생하기 쉽다는 것이 이 에임법의 리스크라고 말할 수 있겠습니다. 사실 이런 세팅과 에임법은 조금만 잘못 사용해도 손목의 데미지가 누적되기 쉽기 때문에 사용하신다면 운동과 스트레칭을 통해 신체적 컨디션 조절에 신경 써주는 것이 좋습니다. 비슷한 감도대에서도 손과 손목의 활용 방법에 따라 에임 성향이 확연하게 달라지는데요. 예를 들어 오버워치 리그 메인 딜러 순 선수의 경우 EDPI 7200의 중감도 40으로 파인 선수와 비슷한 감도를 사용하지만 플레이 화면만 보면 이 정도 감도대가 맞나 싶은 묵직한 에임을 보여줍니다. 제가 고감도 에임을 할 때 사용했던 방식은 사실 순 선수 쪽에 가깝습니다. 안 물어봤다고요? 나중에 기회가 되면 설명하도록 할게요. 언젠가. 이런 화려한 스타일의 에임은 누구나 한 번씩 흉내를 낼 수는 있지만 이걸 수준 높게 구사하는 게 정말 어렵습니다. 일반 랭크가 아닌 프로씬에서 완성도 높게 고감도 에임을 구사하는 것은 더더욱 어려운 것이고요. 그렇기에 파인 선수가 특별한 거고 많은 사람들이 매력을 느끼게 된 거고요. 그런 점에서 저는 파인 선수를 굉장히 리스펙합니다. 이렇게 파인 선수가 고감도를 제어하는 방식에 대해서 알아봤는데 사실 안다고 되는 건 아니죠. 충분한 경험 데이터를 필요로 하고 자신의 본능적인 샷에 대한 믿음이 생기기까지 감각을 갈고 닦아야 합니다. 이렇게 파인 선수의 에임법에 대해서 알아봤습니다. 에임은 다 똑같아요. 여기서 어떤 식으로 운동하는 거에 따라 달라서